We're extremely worried about the situation in Syria. The hysteria is growing. The confrontation is being forced because of the statements accusing the Syrian government of using chemical weapons on August 21st. That he has existing and active military plans for the use of chemical and biological weapons, which could be activated within 45 minutes, including against his own Shia population, Shia population, Shia population, Shia population. The United States knows that Iraq has weapons of mass destruction. Any country on the face of the earth with an active intelligence program knows that Iraq has weapons of mass destruction. We've learned that Iraq has trained al-Qaeda members in bomb making, and poisons, and deadly gases. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. As you can tell from the look on Andy Card's face, we've become a little concerned about the Vice President lately. Whenever you ask him a question, he replies, "Let's see what my little friend says." But we get along well. Here I am saying, "Dick, if the Hunan Palace doesn't get lunch here in 4 minutes, we're going out." Nope, no weapons over there. Maybe under here. That he has existing and active military plans for the use of chemical and biological weapons, which could be activated within 45 minutes, including against his own Shia population. The confrontation is being forced because of the statements accusing the Syrian government of using chemical weapons on August 21st. В Вашингтоне, Лондоне, в Париже на официальном уровне заявили о том, что Washington, London, and Paris officially stated that they have irrefutable proof that it was the Syrian government's fault, but they can't present them yet. As we consider our response to the use of chemical weapons, what we saw in Syria last week should shock the conscience of the world. It defies any code of morality. Let me be clear. The indiscriminate slaughter of civilians, the killing of women and children and innocent bystanders by chemical weapons is a moral obscenity. By any standard, it is inexcusable, and despite the excuses and equivocations that some have manufactured, it is undeniable. The meaning of this attack goes beyond the conflict in Syria. এই পর্যন্ত সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে যদি সবচেয়ে বড় কোনো আরোপ এসে থাকে, তবে সেটি ছিল রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার তার নিজ দেশের জনগণের উপর। এটি বাশার সরকারের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় আলোচিত একটি বিষয় এবং সবচেয়ে বড় দোষারোপ। 2012 সনের পর থেকে সিরিয়ান গৃহযুদ্ধে সিরিয়ার একাধিক জায়গায় বারবার রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে, যার দায় সরাসরি পশ্চিমা জোট ফ্রান্স, আমেরিকা এবং ইউকে আসাদ এবং রাশিয়ার উপর চাপিয়েছিল। We had meetings in the White House yesterday. I will be going back to DC for meetings today. I will tell you that first of all, did a chemical weapons attack happen? Yes. The US has analyzed, yes, it has happened. The UK has analyzed, yes, it has happened. France has analyzed, yes, it has happened. 3 separate analyses, all coming back with the same thing. সিরিয়ার একাধিক রাসায়নিক আক্রমণের ঘটনাগুলোর মাঝে একটি হলো 2015 সনে ঘটা মারিয়ার ঘটনাটি, যে ঘটনাটি হয়তো খুব কম মানুষ মনে রেখেছে। OPCW কি?
এটি হচ্ছে রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা। পৃথিবীর কোনো জায়গায় রাসায়নিক অস্ত্র কারো উপর প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে সদা প্রস্তুত থাকে এই দলটি। কোনো দেশের ওপর বা কারো ওপর যদি আরোপ আসে যে সে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে কিনা, তাহলে এই সংস্থাটির একটি প্রোগ্রাম রয়েছে যেটিকে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন বলা হয়, সংক্ষেপে FFM। তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে খোঁজার চেষ্টা করে ইন্টারন্যাশনালি নিষিদ্ধ কোনো সাবস্টেন্স সেখানে রয়েছে কিনা। অবশ্য একটা মজার বিষয় হলো এই দলটিকে হয়তো সবচেয়ে বেশি আসাদ রেজিমের পেছনেই বারবার ছুটতে হয়েছে। ওপিসির তদন্ত শেষে তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী 2015 সনের এই রাসায়নিক হামলার ঘটনাটি কারা ঘটিয়েছিল জানেন? আচ্ছা, এই ব্যাপারে খোলাসা একটু পরে করছি। তার 2 বছর আগে 2013 সনের অগস্টে দামেস্কেসের ঘোটায় একটি বড়সড় হামলা হয়েছিল। ইউএনের রিপোর্ট অনুযায়ী যেখানে 1 থেকে 1,500 মতো মানুষ নিহত হয়েছিল। ঘটনার পরপর ফ্রান্স, ইউকে, ইউএস বিন্দুমাত্র সময় নেয়নি এর জন্য আসাদকে দায়ী করতে, কিন্তু বরাবরের মতো আসাদ সরকার তা অস্বীকার করে দেয়। এমনকি ইউএন এবং OPCW-কে আহ্বান জানায় এই ঘটনার তদন্তের জন্য। তদন্ত শেষে ইউএন জানায় যে ঘটনাস্থলে সেরিন গ্যাস তো অবশ্যই ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু তা কে করেছে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। একইভাবে OPCW বলে দেয় ঘটনার পেছনে সিরিয়ান আর্মির হাত ছিল তা বলা যাচ্ছে না, কারণ তারা বলে সিরিয়ার গভর্নমেন্টের কাছে যে ধরনের কেমিক্যাল রয়েছে ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া কেমিক্যালের সাথে তা মেলে না। অথচ পশ্চিমা মিডিয়া ঢালাওভাবে আসাদকেই এর জন্য দায়ী করেছে। 2015 সনে মারিয়ার রাসায়নিক হামলায় আসাদ সরকারের তো হাত ছিলই না, বরং OPCW-র তথ্য অনুযায়ী এই হামলাটি করেছিল সো কল্ড রেবেল গ্রুপ আইসিস। কি আশ্চর্য বিষয়! সিরিয়ার জনগণের ওপর রাসায়নিক হামলার ঘটনা আসলে আমরা একমাত্র আসাদ ছাড়া এই ঘটনাগুলোর পেছনে আর কারণ নামই দেখতে পাই না। I'll tell you how I looked at the immediate reports that Bashar al-Assad had used chemical weapons in Syria a year or so ago. I said, bull. I'll believe it when I see evidence that it actually happened. And you know, I went to every person I knew in the intelligence community and every person outside the United States I knew, to include 2 people who were in Syria at the time, and I knew what was going on, and I respected their vision and their knowledge. None of them could confirm for me, not a single one, that Bashar al-Assad used those chemical weapons. Instead, there were possibilities they were used by other parties in Syria, as well as Bashar al-Assad, and frankly, the evidence looked more strongly for other parties than the president. So I still think there is high potential for this kind of manipulation of intelligence, this kind of fabrication of intelligence, and I'll tell you very seriously, I'm very skeptical of the intelligence establishment and what it says. We collect some witness testimony that made to appear that some chemical weapons were used, in particular nervine gas. And what appeared on to our investigation that was used by the opponents, by the rebel. বাংলাদেশের সরকার বিরোধী আন্দোলনে যখন সরকার পক্ষের পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর হাতে অস্ত্র ছিল, যেটা লিগ্যালি তাদের কাছে থাকার কথা, এবং অপরদিকে স্টুডেন্টদের হাতে ছিল বই, খাতা, কলম এবং সর্বোচ্চ ইট পাটকেল, লাঠি সোটা, স্টুডেন্টদের হাতে কোনো অ্যাকচুয়াল অস্ত্র ছিল না সরকার পক্ষের পুলিশদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য। ইভেন আপনি যদি এই আন্দোলন চলাকালীন তাদের হাতে অস্ত্র তুলেও দিতেন, তারা তা ব্যবহার করতে পারতো না প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে। তাহলে সিরিয়ার সো কল্ড বিদ্রোহী জনতার হাতে অস্ত্র কিভাবে আসলো, কোত্থেকে আসলো এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণই বা কে দিল আসাদ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য? সিরিয়ায় আন্দোলনরত এমনও মানুষ, এমনও মুখ দেখা গেছে যারা ইসরায়েলের সেনাবাহিনীতে ছিল। এমন কালেকটিভ অসংখ্য তথ্য রয়েছে যা দেখে বোঝা যায় ইউএস ইচ্ছা করে সিরিয়ান গভর্নমেন্টের ওপর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের দোষ চাপিয়েছিল অভ্যুত্থানের জন্য। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত হাফিজ আল আসাদের ছেলে ক্ষমতায় রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত সিরিয়া থেকে কোনো প্রকার ফেভার নিতে পারত না, না তো ইউএস, না তো মেইনলি ইহুদি রাষ্ট্র। ইউএস ছাড়াও আরও কিছু দেশের ওপর বিদ্রোহীদের হাতে রাসায়নিক অস্ত্র তুলে দেওয়ার তথ্য সামনে এসেছে। Residents in the southern Turkish province of Hatay claim the chemical weapons used in an August attack in Syria's capital Damascus were used by al-Qaeda-linked al-Nusra Front insurgents and not the Syrian government. Farid Maini, a Hatay resident and an activist, himself told me those chemicals were sent to Syria from Turkey.
America and Israel had Al-Qaeda use chemical weapons in order to push us into war. None of us want war here. In the history of Hataya, we all lived peacefully side by side. Now there is Mossad, CIA, Al-Qaeda all over the place. We are worried they might also use chemical weapons against us. The reason the Turkish government is allowing the transfer of weapons, residents believe, is because they are trying to create a pretext, or what is also known as a false flag operation, in order to wage war on its neighbor, Syria. 4 months ago, Turkish security forces found a 2 kg cylinder with sarin gas after searching the homes of Syrian militants from the Al-Qaeda and Al-Nusra. They are using our borders to take the gas into Syria. The Syrian president has no reason to kill his own people. আল-নুসরা ফ্রন্ট বা জোলানির পেছনে তুরস্কের হাত ছিল তা অনেক আগে, সেই 2013 সনেই তুরস্কের হাতাই নামক অঞ্চলের মানুষেরা সাক্ষ্য দিয়েছিল। এমনকি জোলানির কাছে তুরস্ক হয়ে রাসায়নিক অস্ত্র সাপ্লাই হতে দেখেছিল তারা। Chemical weapon materials were brought to Turkey and put together at ISIL camps in Syria, which was known as the Iraqi Al-Qaeda at the time. We have recordings to confirm this. The public prosecutor opened an investigation which led to those involved being detained. A week after, another public prosecutor was assigned, and all the detainees were released. They left Turkey, crossing the Syrian border. এই সেম স্টেটমেন্ট আমেরিকান জার্নালিস্ট সেইমুর হের্শ দিয়েছিল। শুধুমাত্র আমেরিকান জার্নালিস্ট বলে তার স্টেটমেন্ট আমি শুরুতে রাখিনি। Report that Saudi Arabia and Turkey were supplying the basic chemicals to Al-Nusra, which ISIS wasn't there then. Al-Nusra was the cutting edge. And so there was linked to Al-Qaeda. Tremendous, yes, well, absolutely linked to Al-Qaeda. We always link everything to Al-Qaeda because there was a law passed in 2002 after the invasion that said anytime Al-Qaeda is involved, the president can do what he wants without Congress. So we always call everything Al-Qaeda. I mean, everything around in Libya was Al-Qaeda. Throughout Africa, we use Al-Qaeda because that gives you the cover of the law. Congress passed that stupid act, giving Bush the right to intervene anywhere without going in congressional authorization. It's an amazing piece of legislation. Talk about dumb. Anyway, the point is, this report troubled everybody. There was a study done about what can we do about it, how many people, American soldiers, we didn't want Al-Nusra to have nerve agents. Suddenly comes this attack, and we get a sample from the Russians, and it's taken to Sir Peter Wall, who was the director, the head of the British military. The sample is taken to his people. Porton Down, here. They go take it to Porton Down, where they conclude, we know what the Syria has. Syria's been a signatory to the Geneva Convention on chemical weapons. We know what Syria has. We know what it looks like. And what was used in that place was not the same as in the Syrian military. This is told to Obama 2 times. এবং অবশেষে আমরা দেখতে পাই যে তুর্কির নামে রাসায়নিক অস্ত্র নুসরা ফ্রন্টকে সাপ্লাই দেওয়ার কথা ছড়িয়েছিল, সেই তুর্কির সহায়তায় কিন্তু জোলানি দামেস্ক দখল করে। তার মানে আগে যখন তুরস্কের নাগরিকেরা জবানবন্দি দিয়েছিল যে নুসরা ফ্রন্ট এবং তুরস্কের মাঝে সম্পর্ক রয়েছে, সেটা সত্য ছিল। রাসায়নিক অস্ত্র হামলা নিয়ে এরপর সবচেয়ে বড় যে আরব বাশারের ওপর এসেছিল সেটি ছিল 2018 সনের দোমা অ্যাটাক নিয়ে, যেখানে সবার প্রথমে গিয়ে হাজির হয়েছিল CNN রিপোর্টার, যে নিজের খোলা নাক দিয়ে পরীক্ষা করছিল সেখানে কি কেমিক্যাল ব্যবহার হয়েছে। বিষয়টা কতটা হাস্যকর চিন্তা করে দেখুন, যেখানে রাসায়নিক হামলার কারণে মানুষ মারা গিয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছিল, সেখানে এই মহিলা নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে দিয়ে নাক দিয়ে সুখে দেখছে, যেন মানুষদেরকে রিপোর্ট করে জানাতে পারে সেখানে কি কেমিক্যাল ফেলা হয়েছে। যে কোনো ঘটনাস্থলে CNN রিপোর্টারদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরদের মতো তদন্ত করার খুব ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে। অপরদিকে আরেকজন নিউজ রিপোর্টার যখন সেখানকার নাগরিকদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল, তখন তারা কি বলেছিল শুনুন। So the residents told me that the terrorists staged this attack to get the Western powers to attack the Syrian army and get them off their backs so that they could escape. And that story was told to us by numerous people. So I asked them also what they thought about President Bashar al-Assad, because that's also a big question for a lot of people. You hear people like Boris Johnson and other leaders saying that President Bashar is terrorizing his people and that he's being very brutal to them. And again, this is just repeating facts that are out there in the media right now.
And so when I talked to the people who lived in these towns, they specifically said that they loved Bashar al-Assad. They thought that he was great, and they said that they loved Bashar al-Assad. They thought that he was great, and they said that they loved Bashar al-Assad. They thought that he was great, and they said সেখানকার মানুষ রিপোর্টারকে জানিয়েছে যে এই ঘটনাটি সন্ত্রাসীরাই মূলত সাজিয়েছে বাশারের বিরুদ্ধে ইউএস এর সাপোর্ট নেয়ার জন্য। কিন্তু এটা কি আদৌ পসিবল ছিল বিদ্রোহী দলের জন্য, আর হলে সেটা কিভাবে? এর সোজা উত্তর হলো হোয়াইট হেলমেটস। হোয়াইট হেলমেট হচ্ছে সিরিয়া কেন্দ্রিক হিউম্যানিটেরিয়ান একটি গ্রুপ যারা সিরিয়ায় যুদ্ধে আহত হওয়া মানুষদেরকে রেস্কিউ করে, তাদেরকে মেডিকেল সাপোর্ট দেয়। আপনি ডোমা অ্যাটাকের এরকম অসংখ্য ভিডিও বা পিকচার হয়তো ইন্টারনেটে দেখেছেন, এবং যারা এই বাচ্চাদেরকে লাইফ সাপোর্ট দিচ্ছিল তারাই ছিল হোয়াইট হেলমেট। হোয়াইট হেলমেটস সম্পর্কে মাহমুদ আল খাতিব, একজন অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার, কিছু বক্তব্য পেশ করেছিলেন। তিনি বলছেন বেশিরভাগ হোয়াইট হেলমেটস এর মেম্বাররা ঘটনাস্থল থেকে চলে গিয়েছিল এবং তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যাপারটি মিথ্যা। রাসায়নিক হামলার পর বেশি সময়ের জন্য সেখানে তারা স্টেও করেনি, কেননা সিরিয়ান গভর্নমেন্টের আর্মিদের থেকে রেস্কিউ করা দেখানোটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। হোয়াইট হেলমেটের একজন সদস্যকে আমরা হসপিটালে গিয়ে চিকিৎসা দিতে দেখি, আবার সেই একই ব্যক্তিকেও অন্য আরেকটি ঘটনাস্থলে অ্যাজ এ ভিকটিম হিসেবে বসে কান্নাকাটি আর্তনাদ করতে দেখি। কিন্তু কিবরিয়া, হোয়াইট হেলমেটের কথা বুঝলাম, তারা হয়তো নাটক করেছে, কিন্তু তাই বলে কি এই শিশুগুলো অভিনয় করেছিল? কিছু জায়গায় হয়তো নয়, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই। এখানে দেখুন, রাসায়নিক হামলার পরের সিনারিও তৈরি করার জন্য বাচ্চাদেরকে দিয়ে রিহার্স করানো হচ্ছে। দুই সনে দোমার এই ঘটনায় বাচ্চাদেরকে ক্যান্ডি চকলেট খাইয়ে এরকম অ্যাক্টিং করিয়েছিল একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, এবং অবশ্য সেটি একটি মেইনস্ট্রিম নিউজ রিপোর্টেও এসেছিল। Attack near Damascus, a White Helmets member says that local children were given candy as a reward for acting like they were sick on camera. One America News went to Duma to investigate days after the attack apparently happened. After visiting the very hospital where the videos were filmed, we could find no evidence of any attack. And the doctors I spoke with told me no one was treated for chemical injuries and not a single person died that day. This latest report reveals serious holes in the official story from the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, which claimed the Syrian government is responsible for gassing its own civilians. Yet the OPCW also admitted much of their evidence used in their report was given to them by members of the terrorist groups. The report presented to the UN relied on 15 first-hand witnesses of the Duma attack, as well as some 40 members of the White Helmets. More than 25 others were also interviewed who personally saw the White Helmets setting up the areas to create fake chemical attacks to use for propaganda. In February of this year, a reporter for the BBC also came out and confirmed, after speaking with members of the White Helmets, that without a doubt, the hospital scenes filmed in Duma were staged. This latest news comes amid fresh warnings from Russia that the White Helmets are once again preparing to launch another fake attack, this time in Syria's. বাশারকে যখন পুরো বিশ্ব দোষারোপ করছিল, বাশারও বলেছিল যে ওপিসিডব্লিউ এবং ইউএনকে এনে যেন তদন্ত করা হয়। ওপিসিডব্লিউ সেখানে গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে কোনো রকম রাসায়নিক পদার্থ খুঁজে পায়নি, তবে সেখানে আমেরিকার নিয়োগ দেওয়া সন্ত্রাসী দলগুলো ওপিসিডব্লিউ মেম্বারদেরকে কিছু নমুনা দিয়েছিল, তবে তার ভিত্তিতে ওপিসিডব্লিউ গভর্নমেন্টকে এর জন্য দোষারোপ করতে পারেনি। আর আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, বাশার তদন্তের জন্য এই আন্তর্জাতিক সংগঠনকে যখন আহ্বান জানিয়েছিল, আমেরিকা সংগঠনগুলি দোমায় গিয়ে পৌঁছে সেখানে তদন্ত করবে, সেই সময়টুকু অপেক্ষা করেনি। 14 এপ্রিলে ঘটনা তদন্তে যাওয়ার আগের দিন আমেরিকা সরাসরি আকাশপথে হামলা করে বাশার গভর্নমেন্টের ওপর। এরপর আবার এপ্রিলের 29 তারিখে হামলা চালায় আমেরিকা, যার বিপরীতে বাশার বলেছিল এটা আমেরিকা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে। আমেরিকা কিসের উপর ভিত্তি করে সিরিয়ায় হামলা করেছিল? ফেক নিউজ, মিথ্যা বানোয়াট ঘটনা সাজিয়ে। কেন তারা তদন্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি? কারণ এটি তাদের পুরনো খেলা। ডাউট করো, সাসপেক্ট করো, কাউকে দোষারোপ করো এবং তাকে হামলা করো, যেমনটা সাদ্দামের ওপর করেছিল। সাদ্দামকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। ও সাদ্দাম তো ছিল সুন্নি মুসলিম, তাই এটা আমেরিকারই দোষ হবে আর কি। আর যেহেতু বাশার আল আসাদ শিয়া আলাউইত, তাই সম্পূর্ণ দোষ বাশারেরই, সিরিয়ায় যা কিছু ঘটেছে তার জন্য। কিন্তু কিবরিয়া, তুমি কি জানো বাশার এমন কারাগার বানিয়েছিল যেটা বাংলাদেশের হাসিনার আয়না ঘরের চেয়েও 100 গুণ
বেশি জঘন্য। তুমি কি সেই ভিডিওগুলো দেখোনি যেখানে বাশার কিভাবে সেই কয়েদিদেরকে অত্যাচার করেছে? এমনকি বেশিরভাগ কয়েদি তো পাগল উন্মাদ হয়ে গেছে সেখানে থেকে। সেই সিডনায়া কারাগার থেকে বেরিয়ে আসা এক উম্মাদ বিপ্লবীদেরকে কংগ্রাচুলেট করছে বাশারের পতন ঘটিয়ে সিরিয়া দখল নেওয়ার জন্য। কিন্তু এক মিনিট, সে আসলে কোনো পাগল বা উম্মাদ নয়, সে আসলে একজন টিকটকার। بشار ونعدمه والله يخلصنا منه قالوا عشان يا رب الله ينصرهم المجاهدين يا رب الله ينصرهم الله ينصرهم يا رب الله ينصرهم يا وينك يا شادي وينك يا حسين وبعتنا العصفورة جيشك يا بشار يلي قتل خالد وانا সিডনায়া কারাগারে বন্দী এক বাবার সন্তানের কষ্টে ভরা বক্তব্য শুনুন। حبا انت شو اسمك حبيبي؟ عمر. شو عم تساوي هون؟ عم دور على بابا. بابا هون حدا قال لك انه هون بصيدنايا؟ ايه مدور عليه انا وعمامي. ايه من ايمت ما شفته لبابا؟ صار لي 14 سنة. قديش عمرك انت؟ انا 10 سنين. মজার বিষয় তো এটাই, সে তার বাবাকে 14 বছর ধরে দেখে না, কিন্তু তার বয়স জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে আমার বয়স হচ্ছে 10। আচ্ছা যাই হোক, বাচ্চা মানুষ, অবুঝ, ভুল করে মুখ ফুসকে যা কিছু বলে দিতেই পারে। نشوف الظلم وعم نشوف الأسى وعم نشوف العذابات للبنانيين وللسوريين من هذا النظام المجرم. وين كان موجود؟ بأي سجن؟ سجن بحمص أو بأي سجن؟ هون عم بيقولوا انه صيدنايا بعيده من هون 3 ساعات. يعني انتم جبتوه من صيدنايا؟ عندنا مفقودين كثير. لبناني محمد ممتاز أباني. محمد ممتاز أباني. بدها DNA. لا هو مريض بس نزلناه نعالجه هون بسبب غلاء الأسعار ببيروت. بس صار السوق فهم مدري مين صوره সিডনায়া থেকে উদ্ধার করে এক বৃদ্ধকে হসপিটালাইজ করা হয়েছে এমন রিপোর্ট যখন করতে যাচ্ছিল এই রিপোর্টার, তখন হসপিটালের একজন কর্মী এসে জানায় যে সে আসলে লেবানন থেকে চিকিৎসা নিতে এসেছিল সিরিয়াতে এবং সে কোনো কারাগারে বন্দী ছিল না। তাহলে আসলে কিসের ভিত্তিতে ঢালাওভাবে হসপিটালে ঢুকে এইভাবে আন্দাজে রিপোর্ট করে বেড়াচ্ছে এই বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন রিপোর্টারগুলো? রিপোর্ট করতে হলে তো আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে কোন কারাগার থেকে কে কোন হসপিটালে গিয়ে অ্যাডমিট হয়েছে। সেটা না করে তো ক্যামেরা অন করে রিপোর্ট করতে শুরু করব না। তাহলে ভেবে দেখুন, এগুলো তো জাস্ট 2-1টা যেগুলো ধরা পড়েছে তাদের সফলভাবে তৈরি করা বানোয়াট ইন্টারভিউগুলো, তাহলে কত পরিমাণে আমরা ইতিমধ্যে গিলে ফেলেছি। ও বাই দ্য ওয়ে, সিএনএন এর কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। সিডনায়া কারাগার থেকে এটি তাদের একজনকে রেস্কিউ করার ভিডিও। Headquarters. These are English letters. We are hoping to find traces of Austin Tice, an American journalist held captive in Syria since 2012. It's one of many secret prisons across the city. This specific branch was tasked with surveillance, arrest, and killing of all regime critics. These are all cleaned out. We don't find any hints of Tice, but come across something extraordinary. I can't tell though, it might just be a blanket, but it's the only cell that's locked. Is he gonna shoot it? The guard makes us turn the camera off while he shoots the lock off the cell door. We go in to get a closer look. It's still not clear if there is something under the blanket. Oh, it moved. Is there someone there? I thought I saw it move. Is someone there? Or is it just a blanket? I don't know. I think it's someone. Hello? Okay, I just Oh. I'm a civilian, he says. I'm a civilian. He tells the fighter he's from the city of Homs and has been in the cell for 3 months. Okay, you're okay. You're okay. You're okay. You're okay. You're okay.
After 3 months in a windowless cell, he can finally see the sky. My God, the light, he says. Oh God, there is light. My God, there is light. আস্তাগফিরুল্লাহ। এই কারাবন্দী মানুষটিকে দেখে নেটিজেনরা কি মন্তব্য করছিল জানেন? যেখানে দেখানো হয়েছে আসাদের কারাগারে মানুষদেরকে খেতে পর্যন্ত দেওয়া হতো না, না খেয়ে মরছিল কারাবন্দীরা। সেখানে 3 মাস টানা কারাবন্দী থাকার পরেও এই ব্যক্তির দাড়ি গোঁফ একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন এবং পারফেক্ট শেপে কাটিং করা, মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে সেলুন থেকে কাটিং করে বেরিয়েছে। হাতের নখ একইভাবে পারফেক্টলি কাট করা যেমনিভাবে তার চুল এবং দাড়ি, সাথে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গায়ের জ্যাকেট। নেটিজেনরা বলছিল সেই মাত্রই স্কিন কেয়ার করে শাওয়ার নিয়ে বেরিয়েছে। সিডনি কারাগারের কোন দৃশ্যটি তাহলে সত্য হিসেবে ধরে নেব আমরা? বাশার বিরোধীদেরকে কারাগারে নিয়ে টর্চার করে মারার বিষয়টি, নাকি এরকম জামাই সাজিয়ে আরামায়েশে পালার বিষয়টি? অবশ্য সিএনএন এখানে পুরোপুরি ধরা খেয়ে যায়। তারা মিথ্যা ঘটনা সাজিয়েছে এই ব্যক্তিকে দিয়ে। সে কোনো সাধারণ নাগরিক নয়, একজন অ্যাক্টর সিএনএন এর পক্ষ থেকে। এখন সবার প্রশ্ন হওয়া উচিত, পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো এবং ইসরায়েল কেন এইভাবে সিরিয়ার বাশার আল আসাদের পেছনে হাত ধুয়ে পড়েছিল? শুধু আসাদকে নয়, এরকম মিডল ইস্ট থেকে তাদের অপছন্দনীয় পরপর কয়েকজন সরকারকেই হটিয়েছে তারা, নিজেদের নোংরা চক্রান্তের শিকার করে। যাদের মধ্যে ছিল ইরাকের সাদ্দাম হুসেইন, তার ওপর আরোপ আনা হয়েছিল রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের শিয়াদের উপরে এবং ঝোলানো হয়েছিল 2006। এরপর লিবিয়ার গাদ্দাফির উপর একইভাবে দোষারোপ দেওয়া হয়েছিল রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের এবং তারপর তাকে অ্যাসাসিনেট করা হয় 2011-তে। এবং আসাদকেও অবশেষে সরাতে সক্ষম হয়েছে সেই একই অস্ত্রের নাম দিয়ে। এবং রাশিয়াতে কয়েকদিন আগে গুপ্ত হত্যার চেষ্টা হয়েছে তাকে। মুয়াম্মার গাদ্দাফি যখন আমেরিকার ব্যাপারে মধ্যপ্রাচ্যের শাসকদেরকে সতর্ক করছিল, তখন সামনে বসে বাশার আল আসাদকে হাসতে দেখে এই ভিডিওতে কিছু লোক বলেছে যে বাশার আসলে টিটকারি মেরেছে। কিন্তু কিভাবে, যখন বাশার নিজেও জায়নবাদীদের এবং আমেরিকার চক্রান্ত সম্পর্কে জানে। المادية فيعني لا الشيوعية ولا الإسلام ولا النازية ولا الصين ولا روسيا ولا غيرها هم أعداء للغرب. إذا كانوا يلبوا المصالح فهم أصدقاء، إذا كانوا يقفوا ضد المصالح فهم أعداء، يعني المبادئ صفر. لكن آخر حقيقة وهي من أشد الحقائق قبحا وقلة من الناس تعرف عنها، هي كذبة أن الغرب ضد النازية وأن الصهيونية ضد النازية. القلة تعرف بأن النازيين في أوكرانيا، وهي منظمات نازية عملت بشكل وثيق مع هتلر أمنيا وعسكريا وعقائديا، عندما انتهت الحرب العالمية الثانية أخرج القادة البعض منهم إلى أوروبا والبعض منهم إلى أمريكا. وفي الخمسينيات طالبت CIA الإدارة الأمريكية أن يرفع الحظر عن هذه المجموعات النازية لأنها ضرورة لأمريكا في أوكرانيا التي كان جزء من الاتحاد السوفيتي. وما يؤكد هذا الكلام اليوم، هذا الكلام التاريخي، أن زيلينسكي هو صهيوني يهودي، ولكنه يدعم المنظمات القومية المتطرفة التي قاتلت في الحرب العالمية الثانية عندما دخل هتلر، وشارك جزء منها في المذابح ضد اليهود. فكيف يكون هذا الصهيوني اليهودي داعم لهذه المنظمات؟ والغرب يدعم هذه المنظمات التي تسمى اليوم منظمة آزوف اليمينية، وإسرائيل الصهيونية التي تجتر ذكرى البكاء على ضحايا المحرقة، تدعم زعيما يدعم النازية التي قتلت اليهود. هذا يؤكد بأن الغرب يكذب في كل ما يقول، والغرب لا يهمه سوى أن يسيطر على العالم، أن يتحكم بالعالم، وأن ينهب الموارد ويملأ خزائنه بالأموال. Before the emergence of the State of Israel in 1948, there was a large number of Jews living in the Arab world, something like 800,000, and there were Jews in Lebanon, in Syria, in Egypt, and Iraq. The Jewish community in Iraq was the most ancient, going back to 2.5 millennia ago. It was the most prosperous, the most successful, and the best integrated into local society. But before 48, there were Jews throughout the Arab world, and Muslim-Jewish coexistence was not a distant dream. It was everyday reality. The Jews and Arabs lived side by side until
the arrival of Zionism, my family and I, we were Arab Jews. We spoke Arabic at home. We didn't speak any other language. Our culture was Arab culture. Our food was the most delicious, spicy Middle Eastern food. It wasn't European food. So in every sense of the word, we were Arab Jews. We Arab Jews had much more in common, linguistically and culturally, with non-Jews around us. We had much more in common with them than we had with Jews in Eastern Europe. In March 1950, the Iraqi parliament passed a law which said any Jew who wants to leave the country is free to do so. They have a year to register to leave on a one-way visa. And not many Jews registered to leave. And in the next year, 5 bombs exploded in Jewish premises in Baghdad, and that created a panic, and that helped to precipitate the exodus to Israel. Yosef Basri, 28-year-old lawyer and an ardent Zionist, and he was responsible for 3 out of the 5 bombs. The controller of Basri was an Israeli intelligence officer called Max Binet. He gave him the orders, he gave him the TNT. In 1950, there were 135,000 Jews in Iraq. By the end of 1952, there were only about 10,000 Jews left in Iraq, and 125,000 Jews ended up in Israel. We left Iraq as Jews, and we arrived in Israel as Iraqis. But the problem is that Israel claims to be the state of the Jews. Israel claims to speak on behalf of all Jews everywhere. Zionism is an Ashkenazi thing. It's nothing to do with... আমেরিকার কি এটাই কারণ ছিল বাশারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার? কারণ সে অ্যান্টি জায়নবাদ ছিল এবং ইলুমিনাতি বা দাজ্জালিক সিস্টেমের আনুগত্য করেনি। যেমন সিক্রেট সোসাইটির একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের খাদ্য তালিকা থেকে প্রাকৃতিক শস্য ফলফলাদি সরিয়ে নেওয়া এবং তা জেনেটিক্যালি মডিফাইড ভেজালযুক্ত খাবার শস্য দিয়ে পরিবর্তন করা। 2003-এ ইরাক থেকে সাদ্দামকে সরানোর পর ইরাক কবজায় নিয়ে আমেরিকা প্রথমে জোরপূর্বক সেখানকার ফার্মারদেরকে নিজেদের গত বছরের সংরক্ষণ করা শস্য দিয়ে চাষ করতে নিষিদ্ধ করে দেয়, যেমনটা কৃষকরা প্রতি বছরই করে থাকে আর কি, এবং মনস্যান্টোর মতো ডেঞ্জারাস ইভিল কোম্পানিগুলো থেকে বীজ কিনতে বাধ্য করে। এবং তখনই ইরাকের ন্যাচারাল শস্য মুহূর্তেই পরিবর্তন হয়ে যায় জেনেটিক্যালি মডিফাইড খাবার দিয়ে। এখন কোম্পানিজ লাইক মনস্যান্টো সম্পর্কে আমাদের খুব কমই ধারণা রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই কোম্পানিটি আসলে বিষাক্ত কেমিক্যাল তৈরি করার জন্য বিখ্যাত ছিল। ইবলিশ পরবর্তীতে এদেরকে কাজে লাগায় শস্যর জেনেটিক্স পরিবর্তন করে তা দিয়ে পুষ্টিহীন খাবার উৎপন্ন করার জন্য। কিন্তু সিরিয়াতে ন্যাচারাল স্বাস্থ্যকর খাবার টিকিয়ে রাখতে বাশার আল আসাদ 2012 সনে জিএমও ফুড নিষিদ্ধ করে দেয় তাদের দেশে। প্রতিটি অ্যাসপেক্ট থেকে এই দেশটি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বিরোধী ছিল। অন্যান্য সাবজেক্ট সবার পরে, কিন্তু প্রথমত মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে ট্রিগার করতে পারলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। সেটা হোক বিপ্লব বা পীর ফকিরের মাধ্যমে ধর্ম ব্যবসা করে টাকার পাহাড় গড়া। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধকে যখন সেক্টেরিয়ান ধর্মযুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হলো, আমরাও তা অবুঝের মতো গিলে নিলাম। তাদের চেয়ে বেশি এখন মুসলমানেরা মুসলমানদেরকে ঘৃণা করে, মুসলমানরাই মুসলমানদের প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়েছে। কিবরিয়া ভাই আবারও শিয়া বাশার আল আসাদের সাপোর্ট নিয়েছে। হক এবং বাতিল ব্যাখ্যা করার সময় কে শিয়া বা সুন্নি তা কিবরিয়ার আসলে দেখার বিষয় না। তাই যখন আমেরিকা সাদ্দামের বিরুদ্ধে জুলুম করেছে সেটাও বয়ান করেছি। মুয়াম্মার গাদ্দাফির বেলায় তো মানুষ মিশ্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে, কারণ সে কখনো নিজেকে শিয়া সুন্নির কাতারেই ফেলেনি, তাই সে বিতর্কিত ছিল। কিন্তু আমি তার হক নিয়েও কথা বলেছি। সাদ্দামকে বড় বড় আলেমরা পাগল উম্মাদ ঘোষণা দিয়ে রেখেছে, তাকে দ্বিতীয় হিটলার বলা হতো। তাই বলে তার হক বয়ান করব না, সেটা হবে না। أن نتعاطى مع الصراع القائم الآن في المنطقة على أنه صراع مذهبي. معركتنا هي مع الهيمنة الأمريكية، هي مع المشروع الإسرائيلي، هي مع التكفيريين الذين يريدون سحق الجميع. يا أهلنا السنة كمان بدنا وعي وبدنا حذر. في بعض الدول من أجل أهدافها بتقدم الصراع سني شيعي لتستقطب كل السنة إلى معركتها وإلى مشروعها اللي ما له خصة. يعني مثلا لما بيجي بينعمل صراع مع إيران، ليه؟ بيقول لك إيران لأنها شيعية. طيب بدي أسألكم سؤال، يعني الشاه محمد رضا بهلوي، الشاه اللي كان قبل الإمام الخميني، هذا الشاه يا خيي شو كان سني ولا كان شيعي بالمذهب تبعه؟ وبالعكس كان يحرص كل سنة يروح عند الإمام الرضا ويعمل زيارة ويبعث موته على النجف ومدري شو. طيب ليش إيران الشاه الشيعي أصحاب أنتوا وياه وحلفاء وحبايب، مع العلم أنه كان مع إسرائيل؟ وليش إيران الإمام الخميني الشيعي
اللي هو مع فلسطين وشعب فلسطين ومع العرب ومع المسلمين، انتوا ضده وبتحولوا الصراع السياسي معه الى صراع سني شيعي. هي مش مغالطة، هي مش خداع، هذا مش تضليل. انا ما ادعو اليه لانه مرحلة كتير خطيرة. كليتنا فينا روح بالعصبيات، وكليتنا بنعرف نخطب، وكليتنا بنعرف نقول شعارات، وكليتنا بنعرف نلهب الجماهير. هي المرحلة بدها وعي، بدها حكمة، بدها مستوى عالي من المسؤولية. انه لا، بدنا ننتبه خيي، هؤلاء وين ماخذيننا على اي معركة؟ الكل في دائرة الاستهداف، بقية طوائف المسلمين ايضا في دائرة الاستهداف. ما يجري في المنطقة الكل مستهدف، وعلى الكل ان يتصرف بوعي وان يتحمل المسؤولية। আজকে পশ্চিমারা সফল আমাদের মনের মধ্যে একে অপরের জন্য, আমাদের ভাইদের জন্য ঘৃণা তৈরি করতে। তারা সফল হয়েছে তাদের পাপেট সরকারকে আমাদের প্রিয় শাম দেশে ক্ষমতায় বসাতে, যে দেশটি এতদিন যাবৎ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের আওতার বাইরে ছিল। এই কথা আমার নিজের বানানো নয়, ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চারদের এই একই বক্তব্য। কিছু মুসলিম ভাই আমাকে প্রশ্ন করছিলেন, বাশার আল আসাদ ফিলিস্তিনিদেরকে সমর্থন করে কি মহান হয়ে যাবে যখন সে নিজ দেশের সুন্নি মুসলিমদেরকে মারছে? এটা কি বাশারের হিপোক্রিসি নয়? তাহলে আমাকে জবাব দিন, বাশারের বিরুদ্ধে লড়াই করা সো কল্ড সুন্নি মুসলিমরা যদি আসলে এতটা ইনোসেন্ট হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কাছে রাসায়নিক অস্ত্র কি করছে? ইনোসেন্ট নিরস্ত্র বিদ্রোহীরা রাসায়নিক অস্ত্র কোথায় পেল? আমাদেরকে বুঝতে হবে এখানে কিছু দল রয়েছে যারা নামে শুধু সুন্নি। জাইশ আল ইসলাম, তাহরির আল শাম, হোয়াইট হেলমেটস, AQ, ISIS এই সবই পশ্চিমাদের বানানো দল। বাট সমস্যা হলো এদের খপ্পরে পড়ে ইনক্লুডিং সিরিয়ান নাগরিক বিভিন্ন দেশ থেকে আম সুন্নি মুসলিমরা এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সব দেশেই যুদ্ধবন্দির সিস্টেম রয়েছে, কারাগার রয়েছে। বাশারের সিডনেয়া কারাগারে কারাবন্দী ছিল, তারা সবাই কি আম পাবলিক ছিল কিনা, নাকি সন্ত্রাসী দলের সদস্য ছিল, সেটা কিভাবে বুঝবেন আপনি? কিভাবে যাচাই করবেন এখানে বসে? মানুষের মনে পরবর্তী কোয়েশ্চেন, বাশার তো আলাউই শিয়া, যারা কিনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহ মনে করে। তাহলে এরকম মুশরিকদেরকে কিভাবে সমর্থন করা যায়? তাদেরকে কিভাবে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যায়? এরকম কাজ কি ইসলাম পরিপন্থী নয়? সূরাতুল রোমে 1 থেকে 4 নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা একটি ঘটনা সম্পর্কে বলছেন। রোমানরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতি সত্বর বিজয়ী হবে। কয়েক বছরের মধ্যেই অগ্র পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। এখানে একটা কথা চিন্তা করেন, রোমানরা পার্সিয়ার উপর বিজয় লাভ করলে মুমিনরা কেন খুশি হবে? রোমানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের 200 বছর আগেই মুশরিক হয়ে গিয়েছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তারা সৃষ্টিকর্তার পুত্র মনে করত তখন থেকেই। এই ঘটনাটি ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই সূরার তাফসিরে এনেছেন। ইবনে কাসিরের 21 পারায় নুসাইরি বা আলাউই সেক্ট উম্মার ইজমা অনুযায়ী মুসলমান নয়, তারা খ্রিস্টান ধর্ম থেকে ত্রিয়ত্ববাদের মতবাদ গ্রহণ করেছে। খ্রিস্টান ধর্মকে এই মুহূর্তে আমরা যেরকম বিকৃত রূপে দেখছি, ওদের কাছে যে ইসলাম রয়েছে সেটা বিকৃত। কিন্তু বুঝুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় মুসলিমরা বা সাহাবীগণ যখন রোমান সম্রাট হেরাক্লেসকে সমর্থন দিয়েছিল, তার 300 বছর আগে কিন্তু সেখানকার এম্পেরর কনস্ট্যান্টিন নাইসিয়ার চুক্তির মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্যে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ত্রিয়ত্ববাদ মতবাদটি খ্রিস্টান ধর্মে ঢুকিয়ে ফেলেছিল। তাহলে এখন আমাকে জবাব দিন, এই কাফেরদের ব্যাপারে কোরআনে আয়াত নাজিল হয়েছে সূরা রোম, এবং তাদের জন্য সাহাবীগণ উল্লাস করেছেন। এবং তার মধ্যে একটি বড় কারণ হিসেবে এটাও হাইলাইট করা হয়েছে, যেটা ইবনে কাসিরে পুরোটা এসেছে, যে ওরা আমাদের আহলে কিতাবী ভাই ছিল। আহলে কিতাব মানে কি? ওরা আল্লাহ তাআলার প্রেরণ করা পূর্ববর্তী ইনজিলের অনুসারী, যদিও তা বিকৃত অবস্থায়। এদিক থেকে আলাউইদের সঙ্গে যদি আমরা মেলাতে যাই, তবে আমরা একই করণের অনুসারী, কিন্তু তাদের তৌহিদি আকীদা বিকৃত, যার কারণে তারা নিশ্চিতভাবে জাহান্নামে যাবে। তাহলে আমার সেই তাকফিরিদের কাছে এখন প্রশ্ন, যে সেই একইভাবে সেম ওয়েতে বিকৃত হওয়া আলাউই সেক্টকে আমরা কেন বড় কাফিরের বিরুদ্ধে সমর্থন দিতে পারবো? জায়নবাদী এবং পশ্চিমা জোটের চেয়ে বড় ফিতনাকারী, বড় কাফের বর্তমান সময়ে আর কেউ নেই, যেটা আমি পুরো ভিডিও জুড়ে প্রমাণ দিয়েছি। তাদের বিরুদ্ধে যদি বাশার আল আসাদের সাথে একত্র হয়ে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে সেটি ইসলামের দৃষ্টিতে কখনোই ভুল কাজ নয়। এবং আগেও বলা হয়েছে, না তো সেই যুগের হেরাক্লেস, এই যুগের সাদ্দাম বা বাশার কেউই ধর্মীয় লিডার না, শতভাগ সহি শুদ্ধ মানবিক শাসক নয় তারা, যার কারণে পরে রোম বিজয় হয়েছিল। তাই পলিটিক্যাল ফিল্ডে এদেরকে যে কোনো সময় সাপোর্ট করা বা বিরোধিতা করার ন্যায্যতা রয়েছে। এরপর সবচেয়ে বড় ভুল যেটা মানুষ করে, যেহেতু ইরান এবং সিরিয়া বন্ধু এলাই, সেজন্য বাশার আল আসাদের নুসাইরি বা আলাউই আকিদাকে ইরানের ইসনে আশারি আকিদা বলে চালিয়ে দেয়, একত্র করে ফেলে এবং বলে এই দুটি সেক্ট হচ্ছে একই, ওরা ভাই ভাই এবং তাই সুন্নিদেরকে মারছে। অথচ ইরানের ইসনে আশারি বা 12 শিয়ারা উম্মার ইজমা অনুযায়ী মুসলমান, তাদের তৌহিদি আকিদার কোনো বিকৃতি নেই। অপরদিকে স্বয়ং ইরানি শিয়ারা অর্থাৎ ইসনে আশারিরা নুসাইরি বা আলাউইদেরকে
অমুসলিম বা কাফের ফতোয়া দিয়ে রেখেছে। अरे वो है नुसैरियत की, कुफ्र और शिर्क की, शिर्क बयान करते हैं। नुसैरी, नुसैरी यानी जो अली अल्लाह कहते हैं, नौजुबिल्लाह, 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 नौजुबिल्लाह। वो कहेंगे हुसैन जल्ला जलालुहु, नौजुबिल्लाह, अल्लाह याजुबिल्लाह। ये मेंबर शियत का मेंबर है, नुसैरियत का नहीं है। नुसैरी में और शिया में फर्क। नुसैरी अपने मौला के आगे आगे चलता है, शिया पीछे चलता है। কিন্তু যেহেতু এরা শিয়াদের সেক্ট থেকে বেরিয়ে আসা একটি খারেজি দল, তাই কিছু অসাধু সুন্নি নামধারী রাষ্ট্র বা মুসলিমেরা এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে আলাউইদের সাথে ইসনা আশারির আকীদাকে মিক্স আপ করে। অথচ পূর্বে সুন্নি সেক্ট থেকেও এরকম দল বেরিয়েছে, গোলাম আহমেদ কাদিয়ানির আহমদিয়ার মতো ফিরকা, যারা এখনো নিজেদেরকে হানাফি মুসলিম দাবি করে পেটে হাত বেঁধে নামাজ পড়ে, তবুও ওদেরকে কেউ কখনো হানাফি সুন্নি মুসলমান বলে না। আহমদিয়াদের জন্য কি পুরো হানাফি ফিরকাকে বাতিল বলতে হবে? কিন্তু এখন আমি দূর মধ্যপ্রাচ্য থেকে বসে যদি বলি যে বাংলাদেশে কিভাবে একই সাথে সহি আকীদার সুন্নি মুসলিমরা আহমদিয়াদের সাথে পাশাপাশি বসবাস করছে শান্তিপূর্ণভাবে, তার মানে ওরা হয়তো নিশ্চয়ই বন্ধু, যেহেতু দুইটাই সুন্নি সেক্ট, সুন্নি মাযহাবের। এটা কি গোটা সহি আকীদার সুন্নিদের উপর জুলুম হবে না? বাংলাদেশে বসে যারা সালাফিয়া বা ওয়াহাবিয়াত প্রচার করে তারা কিভাবে আহমদিয়াদের সঙ্গে বসবাস করছে, তার মানে কি ওয়াহাবি আর আহমদিয়ারা একই ইন টার্মস অফ সুন্নি মুসলিম? তৃতীয় যে বড় ফ্যাক্ট যার কারণে বাঙালি মুসলিমরা বাশার আল আসাদ এবং ইরানের শিয়াদেরকে এতটা ঘৃণা করে তা হলো বাংলাদেশের কিছু ব্রেইন ওয়াশড আইএস এবং আল কায়দার সাপোর্টার। যে আল কায়দার তৎকালীন লিডার সন্ত্রাসী আইমান আল জাওয়াহিরি 2006 সনে হামাসকে তাকফির করেছিল পার্লিয়ামেন্টে অংশ নেওয়ার কারণে। এমনকি যে মুজাহিদ দলটি আজকে ফিলিস্তিনের পক্ষে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের বিরুদ্ধে 2009 সনে এই আল কায়দা সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, এই অজুহাত দেখিয়ে যে হামাস হচ্ছে একটি জাতীয়তাবাদী দল, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদীর জন্য লড়াই হারাম। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে ওরা আবার নিজেদেরকে তখন তালেবানেরও অংশ দাবি করত, যেই তালেবান তখন আমেরিকার বিরুদ্ধে নিজের জাতির জন্য, নিজের দেশকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছিল। এদের অস্ত্র শুধু মুসলিম বিশ্ব, মুসলিমদের বিরুদ্ধে উঠেছে। সিরিয়াতে এই আমেরিকার এজেন্ট আমেরিকার আধিপত্য তৈরি করতে চাচ্ছিল, যা বাশার এবং ইরান হতে দিচ্ছিল না, যার কারণে বাশার এবং ইরানি শিয়াদের আমাদের দেশে এত বদনাম। আইসিসের একটা কাজের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করা সম্ভব যে ওরা ইসলাম থেকে খারেজ এবং ইসলাম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ওদের নেই। আর তা হলো আইসিসের সাবেক খলিফা আবু বকর আল বাগদাদের সিরিয়াতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। এই একটিমাত্র কাজ প্রমাণ করে তারা কোনো ইসলামী দল নয়। সাফিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পর আর কোনো খেলাফত নেই। আইসিস এবং আল কায়দার সদস্যরা কত বড় জাহেল যারা এই হাদিসটা জানে না, অথচ খেলাফত ঘোষণা দিয়ে বসেছে। এরাই আমেরিকার সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা বা এজেন্ট যারা ইন্টারফেইথ টেরোরিজম করে, মুসলিমদের মধ্যে ঢুকে বিভাজন তৈরি করে।